کہ نیشنل کانفرنس ایک بڑی سوچی سمجھی طریقے سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں کشمیر میں آج کام کر رہی ہیں وہ بھاجپا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ان کا بھاجپا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عمر عبداللہ صاحب کل انہوں نے کہا کہ رام مادھو صاحب کو لایا گیا ہے کہ پی ڈی پی، اور 2014 میں رام مادھو صاحب نے پی ڈی پی کے ساتھ الائنس کروائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 2014 میں جب نیشنل کانفرنس 15 ایم ایل اے پہ سمٹ کے رہ گئی تھی، عمر عبداللہ صاحب کے نیترتو میں ہم لوگ دلی گئے اور دلی جا کر یہ دلی سے ہم نے گزارش کی کہ آپ ہمیں سرکار کا حصہ بنائیے، آپ سرکار بنائیے، ہماری کوئی شرائط نہیں، انکنڈیشنل، اور ہم لوگ آپ کو پورن سمرتھن دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ کی سرکار میں شامل ہوں گے۔ اور اس اپلکش میں الگ الگ نیتاؤں سے بھیٹ وارتا بھی ہوئی اور عمر عبداللہ صاحب خود بھاجپا کے راشٹریہ ادھیکش اس وقت کے ماننیے امت شاہ جی اور ماننیے رام مادھو جی کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے 15 ایم ایل اے کے ساتھ بھاجپا کی سرکار بنائیے اور ہم انکنڈیشنلی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب 2014 جو تھا وہ رام مادھو جی نے پی ڈی پی کے ساتھ بنایا اور یہ پی ڈی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گھٹنا کرم یہ ہے کہ بھاجپا نے ہماری گزارشات کو نکارا۔ میں بڑی ذمہ داری اور وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری گزارشات کو نکارا گیا اور اس وجہ سے ہم واپس آئے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے ساتھ یہ سرکار بنانے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ہم سرکار بنانے کو بہت زیادہ اچھک تھے۔ انہوں نے یہاں تک بھی قبول کیا تھا اس وقت کہ بھاجپا کا مکھیہ منتری ہوگا اور ہم لوگ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے۔ اور جس آدمی کی چرچا بھی چل رہی تھی اس وقت، وہ بھی میں جانتا ہوں بھاجپا کی طرف سے، لیکن بعد میں ہم نے ہر چیز مانی اس وقت اور انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مسلسل کوششیں ہوئیں۔ جس وقت ماننیے مفتی سعید صاحب گزر گئے اور ایک وقت آیا جس میں ایک پورا لل سا ہو گیا تھا، اس وقت کٹرا میں ماننیے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے پریس سے مخاطب ہو کے کہا، وی آر اوپن ٹو این الائنس ود دا بی جے پی، ہم بی جے پی کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں موقع ہو تو ہم الائنس کریں گے۔ اور کٹرا سے جب تک ہم جموں لوٹے تو بھاجپا نے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی الائنس نیشنل کانفرنس نہیں کرنی ہے، اور اگلے دن ہمیں پریس کانفرنس بلا کے یہ کہنا پڑا کہ ہم تیار ہیں اگر بھاجپا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی کوشش ہوئی۔ 5 اگست 2019 جب 370 مٹایا گیا، اس کے بعد اکتوبر 2021 تک، جب تک کہ میں نیشنل کانفرنس کا حصہ تھا، میں بڑی ذمہ داری سے اور وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں
कि मुसलसल बार बार कोशिशें की गईं, बार बार दरवाजे खटकाए गए, बार बार लोगों के पास जाया गया जो कि भाजपा और आरएसएस के लोग थे कि किसी न किसी तरीके से भाजपा के साथ कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो वो तो 2 महीने पहले भी तैयार हो जाते भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए। भाजपा ने बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुजारिशात को नकारा है। तो अब ये भ्रम बनाना, कश्मीर के लोगों को गुमराह करना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भाजपा का हिस्सा है और हम भाजपा का हिस्सा नहीं है। आप तो खुद मंत्री रहे, आप तो वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री रहे, आपका पालन पोषण जो है सियासी वो उन्होंने किया। तो इसलिए मैं ये समझता हूं ये भ्रम बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुट्ठी से रेत निकल चुकी है और बारामूला की हार के बाद मुझे लगता है कहीं कोई बौखलाहट है, कहीं कोई परेशानी है, जिसकी वजह से वो अब ये कह रहे हैं कि सभी जो है वो बीजेपी का हिस्सा है, सिर्फ हम नहीं है। जबकि वो जो हैं उनकी बीजेपी मान नहीं रही, नहीं तो वो तो किसी भी वक्त चले जाएं। और आप फारूक अब्दुल्ला साहब को मुझसे ज्यादा जानते हैं, बड़ा लिहाजी स्वभाव है उनका, वो सुबह और दोपहर तक भी बदल जाते हैं। उनको अगर मौका इस वक्त भी कोई दे देगा तो वो कांग्रेस को भी छोड़ के भाजपा के पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि आज बदलते जम्मू कश्मीर को देखते हुए जम्मू कश्मीर के आगे के लिए रोड मैप नहीं, बजाय हर आदमी को डेमोनाइज करने के, हर पार्टी को डेमोनाइज करने के, जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया उसमें बहुत हमें एतराज है। उन्होंने कहा कि गुज्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसीज और ये जो ओबीसीज और दलित, पहाड़ी, गुज्जर, इनकी रिजर्वेशन जो है उसको खत्म करेंगे। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है कश्मीर के लोगों को, हमारे होते हुए जब तक भाजपा यहां है, बाबा साहब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन बीजेपी ने दी है जम्मू कश्मीर के अवाम को 5 अगस्त के बाद, खा वो पहाड़ी हैं, खा दलित हैं, खा गुज्जर हैं, खा ओबीसी हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता, ना हिला सकता है, उसकी गारंटी है। और वो कहते हैं कि हम शंकराचार्य को तख्त सुलेमान का नाम देंगे। क्यों ऐसी बातें? हमारी आस्था से खिलवाड़ मत करिए। अगर आप हमारी आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो हमें आता है जवाब देना। एक बोर्ड नहीं आप हिला सकते शंकराचार्य का, नाम बदलना तो बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं हम सरकार में आएंगे, हम सारे के सारे पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। 2009 वो भूल गए हैं, 2010 वो भूल गए हैं जब लाशें वहां गिरती थी। आज 5 अगस्त 2019 के बाद अमन है, शांति है और वहां हिज़्ब मामूल जिंदगी चल रही है। आज आतंकवाद की जगह सैलानी है, आज इकोनॉमिक रिसर्जेंस है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो कब्रिस्तानों पे सियासत चलती है। हरा खिला भरा कश्मीर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो ये चाहते हैं कि वो पत्थरबाज जिन्होंने यहाँ लाशें गिराई, जिन्होंने यहाँ लोगों को मौत का एक
منظر دکھایا ان کو واپس لایا جائے تاکہ جموں کشمیر کے حالات خراب ہوں. یہ ہوگا نہیں. ان کو تو ویسے موقع ہی نہیں ملے گا. آپ 8 اکتوبر تک کا انتظار کر لیجئے, وہ کہیں دکھیں گے نہیں. لیکن ان کے جو یہ منصوبے ہیں, یہ جموں کشمیر ان کو نکارے گا اور ہمارے ہوتے یہ منصوبے پورے نہیں ہوں گے.